హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు జిఎన్వి లెర్నింగ్ పోర్టల్. ఈ ఛానల్ ద్వారా మనము ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ ఎంట్రన్స్ కోచింగ్, ఐసెట్ కోచింగ్, అలాగే ఎస్బీఐ క్లర్క్స్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ కోచింగ్ ఇస్తూ ఉంటాము. ఈ వీడియోలో ఎస్బీఐ క్లర్క్స్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ కోచింగ్లో భాగంగా సింప్లిఫికేషన్కి సంబంధించిన పార్ట్ 2 అంటే స్టార్ట్స్ మరియు ఇండిసెస్కు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఏ రకంగా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. So in this video we discuss about the SBI Clerks Prelims and Mains Examination simplification concept and the problems based on SADS and indices. So before going to discuss this, first we have to know what is SADS. SADS is an irrational number. It can be written as like this: root A or B root A, like that. The surds are two types, pure surds and mixed surds. So pure surd is a number which has two factors. In those, one is 1 and another one is an irrational number. For example, root 5, root x, root 8 and root 11. So these type of surds are called pure surds. So whereas in case of mixed surds, one factor is a rational number, another factor is an irrational number. The number looks like a root b, x root y, 5 root 6 or 2 root 3, like that. So మనకు surds రెండు రకాలుగా ఉంటాయి, ప్యూర్ surds and mixed surds అని. ప్యూర్ surds అని ఏమంటామంటే ఒక నెంబర్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఉంటుంది, ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏమో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉంటుంది. సర్డ్స్ ని మనము కరణీయ సంఖ్యలు లేదా కరణులు అంటాము. మిక్స్డ్ సర్డ్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫ్యాక్టర్ రేషనల్ నెంబర్ ఉండి మరొక ఫ్యాక్టర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ గా ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని మనం మిక్స్డ్ సర్డ్స్ గా చెప్తాము. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు discuss the topic and problems, we have to remember the squares and cubes while we are dealing with the problems of surds. Why? Because these are more important. When you remember these things, we can easily solve the problems based on surds and indices. So squares 1 నుంచి 25 వరకు, క్యూబ్స్ అలాగే 1 నుంచి 12 వరకు కనుక మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను అందుకనే మీకు స్క్వేర్స్ 1 నుంచి 25 వరకు ఇచ్చాను, క్యూబ్స్ కూడా 1 నుంచి 12 వరకు ఇచ్చాను. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వాటిని బాగా చదవండి. అలా చదవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని నెంబర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 225 మనం చూసినట్టయితే 15 స్క్వేర్ అని, 256 అంటే 16 అని, 289 అయితే 17 అని, లేదా 169 అనగానే 13 స్క్వేర్ అని. అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఆ స్క్వేర్స్ ని కానీ లేదా క్యూబ్ రూట్స్ కనుక వస్తే వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి, స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ వచ్చినా, స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ వచ్చినా డైరెక్ట్ గా మనము వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి మనకు అవసరం అవుతుంది. సో సింప్లిఫికేషన్ లో మనకి 1 నుంచి 25 వరకు అయితే సరిపోతుంది. స్క్వేర్స్ అలాగే క్యూబ్స్ కూడా 1 నుంచి 12 వరకు అయితే మనకు సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇవి బాగా మనము నేర్చుకొని ఉండాలి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇండిసెస్. So indices can be written as a power x. It can be written as a to the power of x or a power of x, or simply a power x. So a is called base, bhumi antamu. So x is called index or power, ghatamu antamu. x ను ఘాతము అంటాము, a ను భూమి అంటాము. సో బే is called base and x is called index or power. సో మనకు వీటితో మనకు ముఖ్యంగా ఇండిసెస్ యొక్క లాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకు ఇంపార్టెంట్. సో అందువల్ల మనం వాటిని ఒకసారి ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ లా ఆఫ్ ఇండిసెస్ మనం గమనించినట్లయితే, a power m into a power n is a power m plus n, and a power m by a power n, and division of indices is equal to a power m minus n. A power m whole power n is equal to a power m into n. A power minus m is equal to 1 by a power m. And a power 0 is 1 and a power 1 is a. Also a power 1 by n can be written as nth root of a. So like that
a power 1 by 2 is square root of a, 1 by 3 is cube root of a, 1 by 4 is fourth root of a, like that. So these are the main important laws of indices. So now let's discuss some problems based on surds and indices. So this is the first problem. Root x plus 29 is equal to square root of 2704. This problem can be solved in many ways, but we have to solve it in a simple way. So first we have to find out the square root of the number 2704, then we can easily find out the answer. How can you find out the square root of a 4-digit number? So let's discuss it. Let's take 2704. We have to find out the square root of this number. సో ఈ నెంబర్ కు సంబంధించినటువంటి స్క్వేర్ రూట్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద లాస్ట్ డిజిట్. లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ 4. సో ఈ 4 వచ్చేటువంటి స్క్వేర్స్ లో లాస్ట్ డిజిట్ 4 వచ్చేటువంటి నెంబర్ ఏదో మనము ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి 1 నుంచి 10 లో. సో 2 2s are 4. అదే విధంగా 8 8s are 64. సో నాకు యూనిట్ ప్లేస్ లో 2 లేదా 8 వస్తుంది అనమాట. 2 గానీ 8 గానీ వస్తుంది. రెండిట్లో ఏది వస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఒక నెంబర్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెండో నెంబర్ రాసేసుకోవచ్చు, మనం వెతుక్కోవాలి. ఎందుకంటే ఈ 2 నెంబర్లు ఎప్పుడు కలిపినా 10 వస్తుంది. ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ ఎప్పుడు కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. అందుకే మీరు ఒక్కసారి స్క్వేర్స్ గమనించండి. అందుకే మనం చదవమన్నది చూడండి. 3 square 9. మళ్ళీ 3 కి ఏది కలిపితే 10 వస్తుంది? 7 కలిపితే 10 వస్తుంది. సో 7 square ఆల్సో 49. 4 square 16. 4 కి ఎంత కలిపితే 10 వస్తుంది? 6 కలిపితే చూడండి 36. ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ యూనిట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 4 అలాగే 8 అలాగే 9 square 81. 1 square 1. సో కాబట్టి నంబర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు 1 10 వస్తుంది. కాబట్టి సో ఈజీగా ఒక నెంబర్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెండో నెంబర్ మనం వేసేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి నాకు యూనిట్ ప్లేస్ లో 2 గానీ 8 గానీ వస్తుంది. ఇది 4 డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ నాకు 2 డిజిట్స్ వస్తాయి. అంటే ఒక డిజిట్ మనకి ఆల్మోస్ట్ తెలిసిపోయింది 2,08,000 అని. సో నెక్స్ట్ డిజిట్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నాకు ఈ నెంబర్ కావాలి 27. సో ఇప్పుడు ఈ 27 ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నాకు ఈ 27 అనేది ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్య ఉందో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 5 square is 25 and 6 square is 36. సో 25 కి 36 కి మధ్య 27 ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి ఈ రెండిటిలో స్మాల్ నెంబర్ ఏదో చిన్న నెంబర్ ఏదో తీసుకోండి. చిన్న నెంబర్ ఏది 5. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసిపోతుంది దీని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ అయితే 52 అన్న అవుతుంది, లేకపోతే 58 అన్న అవుతుంది, 52 అన్న అవుతుంది, 58 అన్న అవుతుంది. అయితే ఏదవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు 5 ఉంది కదా, ఈ 5 ని 6 తో మల్టిప్లై చేయండి. ఎందుకంటే 5 into 5 plus 1 చేయాలి ఎక్కడైనా అంతే. ఇక్కడ 4 వస్తే 4 into 4 plus 1 చేస్తాం. ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి 5 into 5 plus 1. 5 6 are 30. Now compare this number with these two digits. 2-digit number 27 కదా. ఈ 27 తోటి 30 ని కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేయడం అంటే whether it is less than or greater than. 27 is always less than 30. ఎప్పుడైతే మనకు లెస్ దాన్ సింబల్ వస్తుందో we have to take the smaller number. ఈ రెండిట్లో చిన్న నెంబర్ ఏది ఉందో దాన్ని తీసుకోవాలి. సో కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2704 is equal to 52. సో కాబట్టి ఇది మీకు అర్థం అవడానికి నేను ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాను. మామూలుగా మీకు ఈ మెథడ్ కనుక అర్థమైతే ఈజీగా మీరు వెంటనే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారన్నమాట. సో ప్రాబ్లం లోకి వద్దాం. సో రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ 29 is equal to 52. So root x is equal to 52 minus 29. So 52 minus 29 ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ ఒక 21 వస్తుంది. 50 నుంచి 29 తీసేస్తే ఇక్కడ ఒక 2 యాడ్ అవుతుంది.
సో 23. మనకు x కావాలి. x is equal to 23 into 23. సో 23 into 23 ఎంత అవుతుంది? 529. 529. సో కాబట్టి the answer is B. Option B is the correct answer. So this problem can also be solved by using unit digit method. Unit digit method. What is unit digit method? Unit digit method means we have to take the unit digits and find out the answer. అంటే మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్న యూనిట్ డిజిట్స్ ని తీసుకొని ఆన్సర్ లో ఉన్న యూనిట్ డిజిట్ కనుక కంపేర్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, రూట్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ యొక్క యూనిట్ డిజిట్ తీసుకుందాం. ప్లస్ 29 లో యూనిట్ డిజిట్ ఎంత? 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2704 లో యూనిట్ డిజిట్ రూట్ 4 మీన్స్ 2. సో రూట్ ఎక్స్ means unit digit of x is equal to 2 minus 9. But 2 minus 9 is not possible because we are only dealing with the unit numbers, unit digits. So it looks like 12 minus 9. ఎప్పుడైనా సరే చిన్న నెంబర్ లో పెద్ద నెంబర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఒక 10 మనము తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. 12 minus 9 is equal to 3. So this is root x. అంటే రూట్ ఎక్స్ యొక్క పదము యూనిట్ డిజిట్ మనకు 3, కానీ మనకు కావాల్సింది x యొక్క యూనిట్ డిజిట్ కావాలి. సో x is equal to ఎంత అయింది? 9. x is equal to 9 కాదు, యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ x is 9. యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ x is equal to 9. సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ లో యూనిట్ డిజిట్ లో 9 ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏది? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బి. ఒకవేళ మనకు 9 యూనిట్ డిజిట్స్ అన్ని ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి, రెండులో చూడండి ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఒకవేళ ఈ రెండిట్లో ఆన్సర్ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలని. సో దట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ అనదర్ మెథడ్. సో కాబట్టి ఇలా మనకు స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసైనా ఆన్సర్ కనుక్కోవచ్చు, లేదా యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్ ఉపయోగించైనా సరే ఇలాంటి ఆన్సర్స్ ని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో give you homework. Please post your answer in the comment section. So it's a simple problem. Just we have to multiply it. 59475 divided by square root of question mark is equal to 195 into 5. We have to find out what is the question mark. So that is the problem. So simply we can solve this by using unit digit method or by common multiplication. So easy problem ఇది, కాబట్టి దీన్ని సాల్వ్ చేసి మీ ఆన్సర్ కామెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేయండి. We will go for the next problem. So the problem is root 1089 plus root 289 is equal to root question mark. సో ఇక్కడ కూడా మనం డైరెక్ట్ గా ఈ ఆన్సర్ వేసేయచ్చు, రూట్ 1089. సో ఇది మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి, రూట్ 1089 ఎంతో. రూట్ 289 ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, అందుకే మన స్క్వేర్స్ చదవమన్నాను. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ క్వశ్చన్ మార్క్. నాకు రూట్ 1089 తెలియాలి. రూట్ 1089 ఎంతో తెలిస్తే నేను ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సో ఎలా కనుక్కోవాలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. 1089 తీసుకుంటాము. సో లాస్ట్ నెంబర్ 9 అంటే 9 యొక్క స్క్వేర్ వచ్చేటువంటి నెంబర్స్ ఏముంటాయి? 3 ఒకటి 7 ఒకటి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ తీసుకోండి. 10 స్క్వేర్ ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అంటే 10 అనేటువంటి నెంబర్ ఏ రెండు స్క్వేర్స్ మధ్య ఉంటుంది? వన్ ఈస్ 3 స్క్వేర్ 9, అనదర్ వన్ ఈస్ 4 స్క్వేర్ 16. సో ఈ రెండింటి మధ్య 10 ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో స్మాలర్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. సో ఐ కెన్ టేక్ 3. సో నాకు 33 గానీ 37 గానీ వస్తుంది. 33 వస్తుందా 37 వస్తుందా అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? 3 into 3 plus 1 చేస్తే వస్తుంది. 3 into 3 plus 1 is 12. Compare 12 with 10. 10 is less than 12.
less than ఎప్పుడైతే వస్తుందో we can take the smaller number. So the square root of 1089 is 33. So 33 plus 17. 33 plus 17 is 50. 50 square root of question mark. So question mark is equal to 50 square. 5 5s are 25. 25 into 100 is nothing but 2500. So 2500 is our answer. And go for the next question. So this is also another simple question. We know that root 36 is 6. We have to find out root 1296 divided by 6. So find this square root and post your answer in the comment section. This is one simple problem. So kabatti din answer ni meeru comment section lo post cheyandi. We will go for the next problem. Next problem is square root of question mark by 196 is equal to 72 by 56. So square root of question mark by, so root 196 is 14 is equal to 72 by 56. 72 by 56. So manaku question mark kavali kabatti root question mark is equal to 72 by 56 into 14. 72 by 56 into 14. So ఇక్కడ చూడండి 14 ఇందులో 4 టైమ్స్ పోతుంది, 4 ఇందులో 18 టైమ్స్ పోతుంది. సో క్వశ్చన్ మార్క్ is equal to 18 square. 18 square is equal to 324. It is a simple problem. We can easily solve it. So option C is the correct answer. So go for the next problem. Again another simple problem. We have to find the answer. It is a multiplication. 112 by root 196. Root 196 is 14. So 576 is 24. Root 256 is 16. Substitute the square root values and we have to simplify it. So we can easily get the answer. So please post your answer in comment section. సో దీని యొక్క ఆన్సర్ ని మీరు సాల్వ్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేయండి. సో we will go for another problem. It is based on search. So root 5 minus root 3 by root 5 plus root 3. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మనం సాల్వ్ చేయాలి? Simply we can multiply with root 5 minus root 3 by root 5 minus root 3. ఎందుకు ఈ రకంగా చేస్తామంటే డినామినేటర్ లో మనకు సింప్లిఫై అయిపోతుంది. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square అని మనకు తెలుసు. సో ఆ ఫార్ములా ఉపయోగించడానికని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, న్యూమరేటర్ లో ఉన్న నెంబర్ ను న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో కింద డినామినేటర్ లో ఏమొస్తుంది, a square minus b square. 5 root 5 square minus root 3 square or 5 minus 3 is 2. What is in the numerator? a minus b whole square. a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. 2 root 5 into root 3 is equal to 8 minus root 5 into root 3 is root 15 by 2. పైన 2 కామన్ వస్తుంది. సో 4 minus root 15. 4 minus square root of 15, that is our answer. So option B is the correct answer. సో ఇలాంటి స్క్వేర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే డినామినేటర్ లో సింప్లిఫై అయ్యేలాగా, అంటే a plus b to a minus b whole square ఫార్ములా ఎలాగైతే వస్తుందో ఆ రకంగా మనము ఆ టర్మ్ తో మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. డిపెండింగ్ ఆన్ ద డినామినేటర్. అంటే డినామినేటర్ లో ప్లస్ ఉంటే మనం మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ అనదర్ సింపుల్ ప్రాబ్లం. చూడండి 5 root 7 plus root 7 into 4 root 7 plus 8 root 7 minus 19 square. So just solve this. 5 plus 1 6 root 7
into 4 plus 8, 12 root 7 minus 19 square is 361 is equal to 6 into 12, 72 into 7 minus 361. 72 into 7, 7 2s are 14, 1, 7 7 49 plus 150, 504 is 361, 139 plus 4 is 143, so our answer is 143 and option A is the correct answer. In this way we can simplify this problem, it's a simple problem. Again, root 32 plus root 48 by root 8 plus root 12. We can easily solve this problem like that. 16 into 2, 16 2s are 32 plus 16 3s are 48 by 4 into 2 plus 4 into 3. We can write 4 root 2 plus 4 root 3 by 2 root 2 plus 2 root 3. So 4 by 2 into root 2 plus root 3 by root 2 plus root 3. Cancel, cancel. So the answer is 2 and option B is our correct answer. So ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. వీటికి మళ్ళీ యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్ లేకపోతే డిజిట్ సమ్ మెథడ్ అని ఉంటాయి. సో వాటిని యూజ్ చేయడం వల్ల we get some confusion కాబట్టి ఇట్లా ఈజీగా సాల్వ్ అయ్యేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా మా జనరల్ నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ లోనే మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. బాగా కష్టమైన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటికి డిజిట్ సమ్ మెథడ్ గానీ యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్ గానీ మనము యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. ఆల్రెడీ ఇలాంటివి సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం మనం చేస్తాం. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు, root 9 plus root 8 by root 9 plus root 8. root 9 plus root 8 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ ని మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేయండి. సో దిస్ ద ప్రాబ్లం బేస్డ్ ఆన్ ఇండిసిస్ అనుకున్నాం కదా, వాటి మీద వచ్చిన ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం. 7 1/4 into 343. 343 means 7 cube. అందుకే మనము క్యూబ్ సగం అన్నాం. 7 cube 0.25 means 1/4. So 7 1/4 into 7 3/4. We have to remember the formula of indices. A power m into a power n is equal to a power m plus n. So 7 power 1/4 plus 3/4 is equal to 1 plus 3 4. 4/4 is 1. 7 power 1 is equal to 7. So the answer is 7. ఇంత కూడా మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ 343 అంటే 7 క్యూబ్ అని తెలుసు. 3/4 1/4 plus 3/4 is 1. So the answer is 7. సో ఈజీగా మనం డైరెక్ట్ గా చూడగానే 2 సెకండ్స్ లోనే దీనికి మనం ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. 19 power 12 into 19 power 8 divided by 19 power 4 is equal to 19 power question mark. So ఈ question mark ఏదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. So multiplication means plus, division means minus. 12 plus 8 20, 20 minus 4 is 16. So 16 is your answer. Option E is the correct answer. Next, 3 power n root under is equal to 81. Then what is the value of n? So 3 power n means n by 2. 3 power n by 2 is equal to 81 can be written as 3 power 4. So n by 2 is equal to 4. N is equal to 8. So our answer is option D. Option D is our correct answer. Next, root 4096 into 56 by 764 minus 652. So please post your answer in comment section. I will explain how to find out the square root of 4096 again. So 6 means 4 4s are 16 and 10 వచ్చేది ఏమవుతుంది 6 6 6 are 36. So the unit place is either 4 or 6. So next 40. So 40 in between two squares. 6 square is 36, 7 square is 49, 36, 49. In between 36 and 49 we have 40.
So we have to take the smallest digit. So first digit is 60. So the square root of 4096 is either 64 or 66. How can you find out this? 6 into 6 plus 1. So 6 into 7 is equal to 42. Compare this number with 40. 40, 42. 40 is less than 42. Hence, we have to take the smallest number, that is 64. So square root of 4096 is 64. Substitute that number and multiply it and post your answer in the comment section. And next, another problem. This is also a simple problem. Find out the root of 7569 plus root x is equal to 104. Then you can easily find out the answer. Now let us find out again the square root of 4 digit number. So this is 9. 9 means 3 3 is 9 or 7 7s are 49. So 3 or 7 may be in unit place, and 75 is in between two squares, that is 8 8s are 64 and 9 9s are 81. So in between 8 and 9. So you have to take the smallest number 8. So the root is either 83 or 87. How can you find out this? 8 into 8 plus 1. So 8 9s are 72. Compare this number with 75. 75 is greater than 72. Hence we have to take the largest number. So square root of 7569 is 87. So the expression becomes 87 plus root x is equal to 104. So we can easily solve this and find out the square number. We can get the answer. So simplify it and post your answer in comment section. So let's go for the next problem. Root 729 into root 169 is equal to question mark of 50% of 316. 50% of 316. Root 79 is, we can directly write it as 27 into 13 is equal to question mark plus 50% of 312. 100% is 312. 50% of 312 is 156. So question mark is equal to 27 into 13 minus 156. 27 into 13 minus 156 can be 13 into 12. 156 can be 13 into, it has a factor of 13. So we can write it as 13 into 12 is equal to 27 minus 12 into 13. 27 minus 12, how much? 27 minus 12 is 15. 15 into 13. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా మనము ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్ ఉపయోగించవచ్చు. ఎందుకంటే 5 into 3 is 15. సో కాబట్టి నాకు వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ లో యూనిట్ డిజిట్ నాకు 5 ఉండాలి. సో అలా 5 ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏముంది? ఓన్లీ ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, 195. మిగతావన్నీ జీరోస్ ఉంది. సో కాబట్టి డైరెక్ట్ గా నేను ఆప్షన్ డి కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఐ నీడ్ నాట్ మల్టిప్లై వాట్ 15 into 13. 15 into 13 నేను మల్టిప్లై చేయాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్ ఉపయోగించి నేను చేయొచ్చు, లేదా ఇక్కడైనా కూడా చేయొచ్చు. 5 3s are 15. సో అలా కూడా మనము 7 3s are 21. 21 minus 6. సో నాకు 15 వస్తుంది. అప్పుడు కూడా నాకు యూనిట్ డిజిట్ 5 వస్తుంది. అంటే ఇంతవరకు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. లేదు ఇక్కడే నేను డైరెక్ట్ గా చేసేయచ్చు. 7 3s are 21 minus 6. సో నాకు ఎంత వస్తుంది? 7 3s are 21 minus 6 15. సో నాకు యూనిట్ డిజిట్ లో ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుంది. సో యూనిట్ డిజిట్ లో 5 ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏది? సో 195. సో కాబట్టి ఆ రకంగా కూడా నేను ఆన్సర్ గుర్తిస్తాను అనమాట. లేదు ఇలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. లేదు మనకి ఈ మెథడ్ ఏది రాలేదు, డైరెక్ట్ గా 15 into 13 మల్టిప్లై చేసినా కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. లేదు ఇంకా నేను సింప్లిఫై గా చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. 15 into 10 plus 3 గా రాసుకుంటా. అంటే ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు అనుకుంటే. సో
15 plus 10 150 తెలుసు కదా, 15 3s are 45 అని తెలుసు నాకు. 150 plus 45 is 195. అంటే ఒక 2-3 minutes మనకు ఒక 10 to 20 seconds మనకు లేట్ అయినా కానీ మనం ఏం చేస్తాము, మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం అన్నమాట. ఒకవేళ మనకు షార్ట్ కట్ మెథడ్ తెలియలేదు, సో సింప్లీ మల్టిప్లై ఇట్, సో వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. మనకు ఒక 20 seconds 30 seconds లేట్ అవుతుంది, బట్ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్, బట్ వీటిని మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్స్ లోకి మార్చి మనం సెపరేట్ చేయాలి. 8.5 minus 4 5/6 is equal to question mark minus 3 7 1/2. దీనికి నేను డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ 7 1/4 అని చెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ని మనం నార్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ లోకి మార్చి ఎల్సిఎం గట్టి ఇవన్నీ చేయక్కర్లేదు. సో ఫస్ట్ ఈ నెంబర్స్ చూడండి, 8 minus 4 is 4. ఇక్కడ నాకు -3 ఉంది, దాని ఇటు పక్క తీసుకొస్తే నాకు ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. 8 minus 4 plus 3 ఎంత అవుతుంది, 7. సో ఇక్కడ డిజిట్స్ 7 ఉన్న ఆప్షన్ ఏది, డి. సో కాబట్టి నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 7 1/4. నేను ఈ ఫ్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని సాల్వ్ చేయాల్సినటువంటి పని లేదు. ఒకవేళ ఇవన్నీ కూడా 7 ఉంటే అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ ఫ్రాక్షన్స్ ని సాల్వ్ చేయాలి. ఒకవేళ చేయాల్సి వచ్చినా ఏం చేస్తాను, 1/2 minus 5/6 plus 7/12. 1/2 minus 5/6 plus 7/12. LCM 12 అవుతుంది నాకు. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 6 minus 10 plus 7. So 6 plus 7 13, 13 minus 10 3, 3/12, 3/12 is equal to 1/4. So answer is 7 1/4. 7 1/4. సో ఈ రకంగా మనము ఈజీగా ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్స్ ని సింప్లిఫై చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, 3/7 ఆఫ్ 4/5 ఆఫ్ 5/8 ఆఫ్ 490. ఆఫ్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్. ఆఫ్ కనుక ఉందంటే మల్టిప్లికేషన్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ చూడండి, 5 into 5 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 4 ఇందులో 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 7 49 కాబట్టి ఇందులో ఎన్నిసార్లు పోతుంది, 7 0 70 times పోతుంది. 70 into 3 7 3s are 21 అని తెలుసు మనకు. 210/2 210/2 is 105. సో అవర్ ఆన్సర్ is 105, ఆప్షన్ బి. సో ఇలా ఈ విధంగా మనం సింప్లిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, 28 into 5 minus 15 into 6/7 square 49 plus root 256 means 16 plus 13 square is 169. సో దీని బాడ్మాస్ రూల్ ఉపయోగించి ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో 28 into 5 చేయండి, 15 into 6 చేయండి, డిఫరెన్స్ చూడండి. సో వీటి సమ్ అనుకోండి, దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసి పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. సో అగైన్ 4900 divided by 28 into 444 divided by 12. So this is also another simple question. So please post your answer in the comment section. This is solve cheyandi, solve it and post your answer in comment box. So comment box lo మీ ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయండి. మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో నాకు తెలుస్తుంది. సో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. Again go for the fractions. 2 into 3 6. 2 into 3 6 ఇక్కడ మనకు 12 వస్తుంది. సో మీరు దీన్ని ముందు రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన దాన్ని అప్పుడు ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. 12 లోంచి ఈ ఫ్యాక్టర్ మనం తీసేయాలి. సో డైరెక్ట్ గా చేయడానికి ఉండదు, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఖచ్చితంగా మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ నార్మల్ ఫ్రాక్షన్ లోకి మార్చి అప్పుడు చేయవలసి ఉంటుంది. సో 6 4/9 వస్తుంది. 12 minus 6 ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనకు 6 లేదు కాబట్టి మనం 1/5 minus 4/9 చేసి సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని. సో కాబట్టి మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సాల్వ్ చేసి ఆ ఆన్సర్ ని మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేయండి. ఇవి సింప్లిఫికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. మనకు సింప్లిఫికేషన్ లో 3 to 5 క్వశ్చన్స్ అంటే 3 to 5 మార్క్స్ అనేవి మనకు వస్తున్నాయి. మెయిన్స్ లో గానీ ప్రిలిమ్స్ లో గానీ మనకి 3 నుంచి 5 మార్కులు ఖచ్చితంగా సింప్లిఫికేషన్ లో వస్తున్నాయి.
సో కాబట్టి ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మనకు స్క్వేర్ రూట్, క్యూబ్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, అలాగే షార్ట్ కట్ మెథడ్స్, యూనిట్ డిజిట్ మెథడ్. ఒకవేళ మనకి ఏ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ రాకపోయినా మనం స్క్వేర్స్ 1 నుంచి 25 వరకు, క్యూబ్స్ 1 నుంచి 12 వరకు చదువుకున్నా కూడా ఈ సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సర్డ్స్ ఆర్ ఇండిసిస్, ఏవైనా కానీ మనం ఒక 10 seconds లేట్ అయినా కానీ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సో ఈజీగా మనం ఒక 5 marks గెయిన్ చేసుకోవడానికి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో in our next video we discuss about the number system and the number systems and the problems based on number systems. Thank you for watching.